binding documents in history. Written in antiquity, its principles are held sacred by the doctors to this day. Treat the sick to the best of one's ability. Preserve patient privacy. Teach the secrets of medicine to the next generation, and so on. Swearing the oath here, our graduates are officially turning License to Heal. I invite Dr. Fatahuddin A., HOD, Department of Pulmonary Medicine, to lead the graduates in reciting the Hippocratic Oath and to felicitate the gathering. A very good evening, ladies and gentlemen, on the dais and off the dais. Now this is the time for us to take the most important lifeline, that's our Hippocratic Oath. So what I do is I request all my young graduates to stand up, and when I read, you read along with me so that everyone will hear it. You can also go through it. I hope all of you are ready. Can I start? Yes. I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due. I will practice my profession with conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets which are confined to me even after the patient has died. I will maintain by all the means in my power the honor and the noble traditions of the medical profession. My colleagues will be my brothers and sisters. I will not permit considerations of religion, nationality, race, party politics, or social standing to intervene between my patients and myself. I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception. Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Thank you. Please sit down. So this time is allotted for me to actually felicitate. So I thought I will start saying that you have achieved this graduation and degree in one of the most difficult times that we human of our generation ever known. We have been facing a pandemic and we continue to face so. So anything that you earn during your hardships and hard times is something which is closest to your heart. And I know that this pandemic and your house agency has taught you how to face crisis. So the person who face crisis and manage them patiently and successfully is the one who won life. So I congratulate you from the bottom of my heart for achieving this covetable degree on these most difficult times. There is a saying in English that when the going is tough, let the tough go. And you have done it very, very efficiently. Now, I just conclude by saying a few words about this Hippocratic Oath which you took just now. Actually, Hippocrates believed to have probably lived in the 5th century, 450 BC or so, but no one knows when he actually wrote all this. But as a tradition, this has been followed up. And till 1948, medical graduates from all over the world has continued to,
take this pledge, what is called the old Hippocratic Oath. The oath that you took now has been revised in 1948 after the Second World War, when the medical community and the authorities found that there were widespread violation of human rights by medical practitioners during the World War II. So after that, in 1948, the World Code of Medical Ethics convened, and they have come out with a Geneva Declaration of Medical Ethics, which has been recently revised in 2017, October 14, couple of years back, in which they have added 4 things: that you have to respect your teachers, and you have to respect your patient's autonomy. That is very, very important. When you start practicing, you are knowledgeable, but the patient who is sitting before you do not know anything. You try to convince them, but if the patient say no to a treatment, you have to respect the patient's decision. So patient's autonomy has been included in that. Third one is to protect the rights of clinical trials. You know, we are living in the era of clinical trials where the pharma giants and pharma-driven industrialists will ask you to do some human trials, which sometimes may be unethical. So it is also part of this modern pledge that you will protect the rights of your patients and you would not subject your patients as guinea pigs. And the last one is to take care of your own health, which is very, very important when we face this pandemic. As the years go by, we are likely to face such dreaded pandemic very frequently. This is what I presume. So one of the new additions is to take care of your own health and your colleagues before treating the patient. So you have just started the journey and you have probably stepped and achieved the first stepping stone. You have a long way to go. This is one of the most toughest professions to practice with little in return. But this is a human service than a profession. So you have to really work hard to achieve your goals. So I take this opportunity to thank and wish you all the best and to do the best in life. Take care of yourself. Thank you so much, my dear doctors. Thank you, sir. I would like to request all the graduates to turn their tassels from left to right, signaling the moment of graduation from interns to qualified doctors. Now, 14th batch, we'll do it together. You may turn the tassels from left to right. You are turning doctors from interns at this moment. Respected our principal and the vice principal, Dr. Fattawuddin, Manjula madam, Supran Ganesh Mahan, my colleagues on the dais, off the dais, my students, their families, and other persons gathered here. A very good evening to all. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചതിനും എന്നെ വിളിച്ചതിനും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. ഈ 14th ബാച്ച് നമുക്ക് തുടക്കം മുതലേ എന്നും എൻ്റെ ചീത്ത കൊണ്ടും എൻ്റെ ശകാരം കൊണ്ടും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ബാച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് there may be good memories, maybe bad memories. I request. It is also a part of the system. I am the head of the department on your student. I think it is my duty to scold you, to correct you. So I request all of you to leave the bad memories here and cherish the good memory and go out. Now, all of you may be, should be successful. You may be getting PG, super specialty, or maybe some of you may be even practitioner, or you may turn into other profession. Even now is a time you may go for other IAS and other degrees or to research. So I wish all of you success in whatever field you go. Wherever you are, you should be successful and practicing your profession and be successful.
And one thing you have to remember, when you become successful, don't be carried away by that. You keep your health. You remember your family. They should get sufficient time, and be with your take sufficient time to have your hobbies also, and have communication or social life. Always keep in touch with your friends, your family. Not only this batchmate, your old friends, everybody brother. So you should have a social life also. Now, regarding your practice, always be true to yourself. നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയുടെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. And you should be responsible for your actions and own up your actions. Then there will not be anything, any obstacles in front of you. And again, you should be, നമുക്ക് വലുതാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ താത്തി പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഒരിക്കലും ഇല്ല. Whatever is due to you will be coming to you. അത് മറ്റുള്ളവർ ചീത്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. Whatever be your doings or whatever you do will be returned to you, and good or bad, that will be returned to you. So always don't speak ill about your colleagues or even patients or your teachers or whatever other hospitals. And regarding your employment, I think you have a good future. There will be more avenues open up. So you will be all will be having a good fortune and good future. So I wish you all the luck and be successful in profession, family life, and social life. Thank you. Thank you, ma'am, for those words. Now, I invite Dr. Gilles George, HOD, Department of Internal Medicine, to felicitate the gathering. യോഗാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഗണേഷ് മോഹൻ അവറുകളെ, യോഗ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഡോക്ടർ മഞ്ജുള മാഡം അവറുകളെ, സ്നേഹമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഫത്താഖുദ്ദീൻ സാർ അവറുകളെ, ഡോക്ടർ സിജോ, ഡോക്ടർ രാധ മാഡം, ഡോക്ടർ അനിത മാഡം ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഷിജി, സ്നേഹമുള്ള സദസ്സിലുള്ള എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ പ്രൊഫസേഴ്സ്, മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, വളരെയേറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെ മാതാപിതാക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയേറെ ആനന്ദവും അഭിമാനവും ആത്മസംതൃപ്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അഥവാ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം 19 വർഷക്കാലം LKG, UKG മുതൽ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, +1, +2, 5 വർഷത്തെ MBBS കോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ 10 വർഷക്കാലം നമ്മൾ അഥവാ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങൾ എടുത്ത എഫേർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമായി ഞാൻ ഈ അവസരത്തെ കാണുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനം നിറഞ്ഞ ഒരു മുഹൂർത്തമായി ഞാനിതിനെ കാണുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ ഡോക്ടർമാരായ 14ാം ബാച്ചിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഇതൊരു അഭിമാന നിമിഷമാണ്. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവസരമാണ് ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വഴി നിങ്ങളിന്ന് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലുള്ള ഈശ്വര അനുഗ്രഹമുള്ള ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ അധ്യാപകരായ ഞങ്ങൾക്കും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളും ഒരു അഭിമാനമായി കണക്കാക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ നമ്മുടെ PG റിസൾട്ട്സ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഉചിതമാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് PG ലഭിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അതിനുശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ PG ലഭിക്കുന്ന കോളേജുകൾ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നി. ഇത്രയും വലിയ ഈ അംഗീകാരം 14ാം ബാച്ചായ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റോടുകൂടി നമ്മുടെ കലാലയത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് PG ലഭിക്കുന്ന വർഷമാക്കി ഉയർത്തി തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 12 കോൺവക്കേഷൻ, ഒന്നാമത്തെ കോൺവക്കേഷൻ മുതൽ 12 കോൺവക്കേഷനുകളിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. എങ്കിലും 14ാം ബാച്ചിൻ്റെ ഈ കോൺവക്കേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കോവിഡിൽ നടത്തിയ സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനമോ 2-3 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മാറി മാറി നടന്ന് നിങ്ങളുടെ കരിയർ പൂർത്തിയാക്കിയതോ അല്ല അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസറായിരുന്ന ബാച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ. ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു മനസമാധാനക്കുറവ് എനിക്ക് തരാത്ത ഒരു ബാച്ചാണ് 14ാം ബാച്ച്. നിങ്ങളുടെ കലോത്സവത്തിലായാലും നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഇൻ്റർ മെഡിക്കൽ ഗെയിംസ് ഫെസ്റ്റിവലിലായാലും അതിനുശേഷം നടന്ന എല്ലാ പരിപാടികളിലും നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നല്ല സംഘടനാ ബോധത്തോടുകൂടി വളരെ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകണം ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ചടങ്ങ്, ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളുടെ ബാച്ച്, നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ബാച്ചായ 15th ബാച്ച് തൊട്ട് സീനിയർ ബാച്ചായ 13th ബാച്ചിൻ്റെയും ആ സഹകരണവും ആ ഒത്തൊരുമയും അനുസരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവവുമാണ് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഇൻ്റർ മെഡിക്കൽ കലോത്സവവും സ്പോർട്സ് ഫെസ്റ്റിവലും ഇവിടെ നടത്തുവാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാനും ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിനെ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷക്കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 18 വർഷക്കാലത്തെ ഡിഫറൻറ്റ് ബാച്ചുകൾ വന്നതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച ബാച്ചുകളിലൊന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളത് പറയാറുമുണ്ട്. അതിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആശമാടമൊക്കെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് ആ കോളേജിൽ എക്സ്റേയും ECGയും ഒരു ലക്ഷറിയാണ്. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിൽ 40 എക്സ്റേ ഒരു മാസം എടുക്കാൻ പറ്റൂ, 20 ECG എടുക്കാൻ പറ്റൂ. കാരണം ഒരു എക്സ്റേ മെഷീനും ഒരു ECG മെഷീനും ഉള്ളൂ. ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസേഴ്സായിരുന്ന മാത്യു പറക്കൽ സാറും വർഗീസ് ചമ്മനം സാറും PGR സാറും ഒക്കെ പേഷ്യൻറ്റിനെ പരിശോധിച്ച് രോഗം നിർണയിച്ചിരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കുമായിരുന്നു. സാറുമാർ ചമ്മനം സാറൊക്കെ പേഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കൈകൊണ്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ കൈ വിരലുകൾ എന്നും ഒരു സ്കാനറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ലിവറുണ്ട്, ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് സ്പ്ലീനുണ്ട്, ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ലിവർ ആപ്സസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് മറ്റ് അസുഖങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഹച്ചിസൺ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഇൻസ്പെക്ഷൻ, പാൽപേഷൻ, പെർക്കഷൻ, ഓസ്കൾട്ടേഷൻ എന്നീ 4 മെത്തേഡുകളിലൂടെയായിരുന്നു. ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് അന്നൊരു വലിയ ആർട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഹച്ചിസൺ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച 4 കാര്യങ്ങളും പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിലും സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്നതിലും നമുക്ക് അല്പം കൈമോശം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടന്ന 1-2 സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചോളാം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പേവാർഡിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അമ്മാവനാണ്. അപ്പോൾ പനിയാണ്, 6 മാസത്തോളം പനിയായിട്ട് ആ പേഷ്യൻ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ഒരുപാട് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ പോയി. അന്നത്തെ കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ 3-4 ലക്ഷം രൂപ ഒരു അപ്പിയറൻസിന് ഫീസ് വാങ്ങുന്ന ആളായിരുന്നു. പനി മാറാതെ വിട്ടുമാറാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ പലതും ചെയ്തു. അവസാനം ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഇവിടെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്നു. ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇന്ന് ജനറൽ മെഡിസിൻ MD കഴിഞ്ഞ് MD ന്യൂറോളജിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ദിവസം രാവിലെ റൗണ്ട്സിന് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഈ പേഷ്യൻ്റ് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വാൽപ്പാറയ്ക്ക് കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോയ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സാറേ ഇവിടെ ഈ തൊടയുടെ അപ്പർ പാർട്ടിൽ ഒരു അൾസർ കണ്ടു. സാറേ ഈ അൾസറിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നതാണോ? അപ്പോൾ പുള്ളി റെഫർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല മിടുക്കനായ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. പുള്ളി പറഞ്ഞു, സാറേ ഇത് എന്താ? അപ്പം ഞാനിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കി, അനൂപ് സാറൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളൊക്കെ നോക്കി. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ആ ഹിസ്റ്ററി കൊണ്ട് ആ പേഷ്യൻ്റെ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു. അത് മൂന്നാറിലുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ലൈംസ് ഡിസീസ് എന്ന ഡയഗ്നോസ് വന്നു. ഞങ്ങൾ ₹1 വിലയുള്ള ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഗുളിക 3 ദിവസം കൊടുത്തു. പേഷ്യൻ്റെ പനിയും മാറി. അദ്ദേഹം ഇന്ന് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, സ്കാനിങ്ങും MRIയും ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഡിജിറ്റൽ മെഷീനറികൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ശരി, നമ്മുടെ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും ഇൻസ്പെക്ഷനും പാൽപേഷനും പെർക്കഷനും എന്ന ആർട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് കാലഘട്ടത്തിൽ മറക്കരുത് എന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഔസജൻ നടത്തിയ ആ ഡയഗ്നോസിസ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു സംഭവം ഇവിടെ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂൾ ടീച്ചറെ കൊണ്ടുവന്നു. ടീച്ചർ ഭയങ്കര ബഹളം, സൈക്കാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ലീഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പെട്ടെന്ന് ഈ പേഷ്യൻ്റ് കട്ടിലേൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാർഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മെഡിസിനിലേക്ക് കൊണ്ട് കിടത്തി. ഞങ്ങളൊക്കെ നോക്കി സൈക്കാട്രിക്കാണ്. 2 ദിവസം 3 ദിവസമൊക്കെ ഞങ്ങൾ സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. 4ാമത്തെ ദിവസം ഇതുപോലെ ഹൗസജൻ പറഞ്ഞു, സാർ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ യൂറിൻ ബാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടൊക്കെ സൈക്കാട്രിക് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഈ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു അന്നത്തെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസജൻ പറഞ്ഞത്, സാറേ ഈ പേഷ്യൻ്റെ ബാഗിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വയലറ്റ് ടിഞ്ച്, സൂപ്പർ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കളറുണ്ടോ സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ നോക്കി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേഗം അത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചു. അത് ഡയഗ്നോസിസ് കെയിം ഔട്ട് ടു ബി ആസ് ഫോർഫൈറിയ, അക്യൂട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോർഫൈറിയ. അപ്പോൾ ആ സൈക്കാട്രിക് ഇല്ലസോ പ്രയാസമോ എല്ലാം അതിൻ്റെ കൊണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് 2 ഡയഗ്നോസിസും 2 ഹൗസറൻസും ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായ ഒബ്സർവേഷൻ, ശരിയായ പരിശോധന, ശരിയായ ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിസിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കാര്യമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. മറ്റുള്ള ചില താല്പര്യങ്ങൾക്കിടെ വഴങ്ങി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലിനിക്കൽ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിൻ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആരും തയ്യാറാകരുത്. എല്ലാവരും ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിനിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഡോക്ടർമാരെ ദൈവങ്ങളെ പോലെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ, നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ജനം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം, അത് മെയിൻലി പണം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചില നിലപാടുകൾ കാരണം നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം ഇന്ന് കൈമോശം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ സമൂഹം, കാരണം നിങ്ങളും ഡോക്ടേഴ്സാണ്, ഞാനും ഡോക്ടേഴ്സാണ്, എൻ്റെയൊക്കെ കാലം കഴിയാറായി, നിങ്ങളുടെ കാലമാണ് വരുന്നത്. എങ്കിലും ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തണം. ഞാനൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്. PGR സാറ് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്, ഞാനത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. അത് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സാർ അന്ന് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് ഗോ ബിഹൈൻഡ് മണി. യു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ യുവർ പേഷ്യൻസ്, മണി വിൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ യു. സോ അതുകൊണ്ട് സാർ അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 100% ശരിയായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ള ഉപദേശവും അതുതന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടം, നമ്മളെ എന്തിനും ഏതിനും ഡോക്ടർമാരെ കുറ്റം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവുമാണ്.
പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ര സുഖകരമായ പട്ടുമെത്തയിലൂടെ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരുടെ സഞ്ചാരം. നമ്മുടെ വഴികളിലും ഒരുപാട് ദുർഘടങ്ങളും കല്ലും മുള്ളുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ച വദാവുദ്ദീൻ സാറും ഗണേഷ് മോഹനൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, മഞ്ജുളമാട് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചികിത്സ നൽകാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിയുവാനുള്ള അവകാശം രോഗികൾക്കുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്കുണ്ട്. നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് 80% ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എത്രയും വേഗം ഈ 100 പേരും PG പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തിൽ ഇനി നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ സാറേ ഞാൻ ഇന്ന കോളേജിൽ PG ചെയ്യുവാണെന്ന് പറയുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, യു കൗണ്ട് യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ്, കമ്പയർ വിത്ത് നൺ. താങ്ക് യു. Thank you for those wise words, sir. It is of no doubt that all the graduates present here have worked very hard over the past 5.5 years. But here is to the people who went an extra mile, turning their nights to days, and hence they do deserve a special bit of appreciation. It's time to acknowledge their efforts and honor them with the Batch Toppers Award. I now request Dr. Ganesh Mohan sir, Deputy Superintendent, Government Medical College, Ernakulam, to kindly hand over a couple of awards. First up, first professional MBBS topper, Dr. Lulu Liana. Second professional MBBS topper, Dr. Gobika S. Thank you, sir. Now I invite Dr. Fatahuddin sir, Vice Principal of Government Medical College, Ernakulam, to hand over the next few awards. Professional MBBS Part 1 topper, Dr. Gobika S. Third Professional MBBS Part 2 topper, Dr. Amruta P. Thank you, sir. Now, I kindly request Dr. Joseph Francis, sir, HOD, Department of Surgery, to speak a few words in his normal vogue of enthusiasm.
Good evening, respected colleagues. Good evening, proud parents and relatives of the graduates. And good evening, the kids of yesterday, big-time doctors today. I'm sorry, I hope you can, with this microphone, my voice is carrying through. I've just gone through a bad laryngitis, but I guess I'm slowly getting back to my old self. Thank you for remembering the decoding of the textbook. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ വന്നപ്പോഴത്തേനായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത 4 years or 3.5 years ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ഗോ ത്രൂ. മെനി ഓഫ് യു ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് നമ്മൾ അന്ന് ഇരുന്നിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ആ കുറച്ച് സമയം ഓഫ് ഡീകോഡിങ് വിൽ ക്യാരി ത്രൂ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് വിച്ച് ഓവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. ഇപ്പോൾ മെഡിസിൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഓവർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഈ ഹാള് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഉണ്ടാവും, ഓരോ ഡിവിഷനും. And obviously you don't have to go through all those textbooks. It's just a matter of understanding how to decode a textbook. I'm so proud if I was able to do that for you and it holds on to you guys. Any easy to decode textbook, but it's much more tougher to face out the challenges that is going to be there ahead of you. No big time speech from me, but please understand there's a big world out over there. അത്ര വലിയ ടഫ് ഒന്നും അല്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് ആസ്പയർ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഓൾ അച്ചീവ്. ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ബാലൻസിങ് ആക്ട് ഓഫ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മളൊരു കരിയർ ഗ്രോത്തുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഐ മൈസെൽഫ് സംതിങ് ഇന്നിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫത്തോദീൻ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഇരുന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് സാറ് തിരിച്ച് UK എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. The answer could be varying for different people, but do understand that there is a very important factor in your life. It's your parents who actually നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന MBBSൻ്റെ ഒരു നീറ്റ് പരീക്ഷയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പക്ഷേ your parents must have started it off to be supporting to you. അവരുടെ സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് നിങ്ങളുടെ 9th 10th +1 +2 പിന്നെ അന്നത്തെ കോച്ചിങ് ഒക്കെ. So please understand it's very important to find some time and some space to get back to your parents, to your relatives. And as you go forward, please do understand, there is a dignity, you have to be, there is a fulfillment that you got to do to being a doctor. Do it in the most humble of the way that you can, but in a most dignified way also. Give dignity to the patient and definitely give a lot of dignity to an illness also. Because പലപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ട ഇൽനെസ് അല്ല നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. It's a patient's illness that we got to decode and help that fellow out. So I'm happy to be part of your excitement today. Good luck, do well, all the very best. Thank you, sir. I invite Dr. Shiji Jacob, HOD of Department of Pediatrics, to speak a few words and bless the graduates. Respected Chief Guest of the day, Manjula Ma'am, Vice Principal Fatauddin Sir, Medical Superintendent Ganesh, Dr. Ganesh, and all my senior faculties on the dais and off the dais, and dear parents, family members, children, and my dear students. It is indeed my honor and privilege to be with you in this momentous occasion. And I remember a saying, what you are today is the result of your thoughts of yesterday and the many yesterdays preceding it. And you are forming today the mold for what you will be in the years to come. Dear students, what you did yesterday, your sincerity and commitment of yesterday has brought you thus far, and we are really proud of that.
And I really want to congratulate all of you because of all that has been said so far. And I remember your tireless, sleepless nights of how you took care of COVID, running from this medical college to the other medical college. So I just want to give you a big round of applause. Can we all give them a big round of applause? Dear students, I will not make it lengthy. Dear students, you are going to be a beacon of hope in the healthcare system. So as you start your journey, I just want to tell you 6 core values, and you will never forget because it starts with 6H. One is honor. Honor God and honor your parents. Honoring God is the most vital thing because remember, you are what you are, not by a chance, but just because of God's grace. And remember your parents, honor your parents because that is the greatest reward that you can give to your parents. Respect them for what you are, for they are, and remember them because of the struggles and the countless sacrifices that they have done to make you what you are today. And remember your honor and remember your teachers who were instrumental in shaping you. And remember your poor patients who were the pages of your book. So honor everyone. And second H, and never forget the steps you have climbed. മലയാളത്തിൽ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്, ചവിട്ടിക്കേറിയ പടികൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. The second H is honesty. No legacy is as rich as honesty. And honesty is not just not lying, but it is speaking the truth always, no matter what. And living the truth and loving the truth. Remember, honesty and integrity will always be rewarded. The third H is humility. And I remember my grandmother teaching me one phrase which I will never forget in my life. താണ നിലത്തെ നീരോടു അവിടെ ദൈവം തുണ ചെയ്യൂ. So remember, you may be a great person tomorrow. You may be a big practitioner, a super specialist, but stay humble. The next H is hard work. A dream does not become a reality with a magic, as many sirs have told you that you have to take post-graduation. It does not come automatically. It requires sweat, hard work, and determination. So work hard. As doctors, we are called to work hard. We are called to run that extra mile. And also, we are called to update and upgrade our knowledge. We have to be interested in research so that we can contribute something to the society. So work hard. As doctors, our learning never ends. The next H is humane. Our approach to the patients should be humane. Give that touch. Be compassionate and empathetic to our patients. The last H is harmony. Maintain peace and harmony within yourself, in your family, and in the workplace. Never compete with your colleagues. And also treat everyone, irrespective of who they are. It may be your colleagues, it may be your patients, it may be your juniors, it may be the staff or the nurse or the cleaning staff, whoever it may be. Treat them with dignity and respect. Do never look down on them. And also be a better version of you. Strive to be a better version of you. And I just want to remind you one thing. Medicine is not a profession. It is a calling to serve mankind. And also remember, it is our privilege to deal with God's most precious creation, that's a human being. So we got to do our best, not only as professionals, but as human beings. So that is a challenge in front of us. And also the challenges, as you know, the challenges and rewards in this journey are plenty, but the road is not always that smooth. It may be rough at times, you may be thoroughly misunderstood, but rise above criticism. And I can never forget the words of Helen Keller, who said, "Keep your face to the sunshine
and you cannot see the shadow. Keep your face to the sunshine and you cannot see the shadows. And before I conclude, I just want to tell you a beautiful proverb that is, begin to weave and the divine will provide the thread. Begin to weave and the divine will provide the thread. I challenge you to start to weave. Start to weave your dreams and the thread will follow. There is no limit to God's bounty. So I wish you all success in your days ahead, in your life as well as in your career. From myself and from the Department of Pediatrics, thank you. Thank you, ma'am, for those words of wisdom. I now invite Dr. Sijo Joseph, Assistant Professor Orthopedics, to felicitate the gathering. Dear students, parents, and respected dignitaries on and off the stage, it's indeed a proud privilege to address you all in this very harmonious occasion. The choice you have made to be a doctor needs to be viewed in different ways. One could view it as a dividend for your hard work, recognition of your scholastic brilliance, or God's gift, etc., etc. Some would have come to a medical profession by sheer peer pressure, or by parental compulsion, or by choice. But having undergone the tenure of this torturous learning, you are left with no choice but to embrace it. You have a choice now to embrace the profession with passion. Do that for yourself and for your community and with sincerity. I would like to emphasize on few qualities to be a successful medical practitioner. One is approachability. Patients reach the doctors mostly in agony and of late with half-cooked information from the internet. It is important to stay calm and win over the patient. All that is needed on most occasions is to lend an ear and listen. And as Gilser rightly pointed out, shrinkage in communication skills is the most common reason for an irritable relative or a friend, which may result in violence against medical professionals. Availability. Most medical diseases need immediate attention and continued treatment. Patients love to see their doctors available in their needs. Affability and empathy to the suffering of humanity is an absolute must in this world of confusion and fast life. And in addition, I also demand you to follow good professional etiquette in all your dealings. I am sure most of you would prefer to go for a post-graduation. Lucky few will make into a chosen field, but most will be left with accidentally allotted specialty. Don't get upset. You must try out what specialty you get, but from an institution of repute. Or if so keen on a specific specialty, you should work hard to get high score. In spite of enough and more challenges during this widespread pandemic, I am very happy to see that all of you have come out with flying colors. And I am sure I need not elaborate it any further. Whatever you do, wherever you are, be useful to the humanity around you. And best wishes from my bottom of my heart for your professional and personal life ahead. Thank you. Thank you, sir. The influence of a good teacher extends beyond classrooms, well into the future. We were truly blessed to have you extraordinary teachers with us along the way. One such teacher was our dear Radha ma'am, who have, in spite of being transferred to Thrissur Medical College, happily agreed to preside over today's function. This alone shows how much she loved every student here. I kindly request Dr. Radha ma'am to step in front to collect a memento from our side. I welcome House Surgeons Association Secretary Dr. Nizal Nazir K to hand over our token of love to ma'am.
Thank you, ma'am. Next person to be called is a woman who needs no introduction, who tries her best to educate us not only from textbooks. Her love for fitness and her fitness brand is one thing we will never forget. Leading the department to new house, our beloved Dr. Manjula ma'am was so kind enough to be our special guest. In this occasion, we would like to give her a memento as a token of our thanks and love. If I could request you to step in front, ma'am. I welcome Dr. C.B. Manuel Jose, House Surgeons Association President, to hand over the memento to ma'am. Thank you, ma'am. Well, and it's time to curtain call the function. We have reached the fag end of today's celebrations. May I call upon Dr. C.B. Manuel Jose, HSA President, to declare the dissolution of the graduation ceremony and deliver the vote of thanks. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ജൂനിയേഴ്സ്, ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് ഞാനും ഈ 89 ഗ്രാജുവേറ്റ്സും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഒരു MBBS സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മെമ്മറബിളായ ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ എന്നായിരിക്കും. അത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു. ഈ പ്രൊസഷന് ഈ ഹാളിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇരുവശത്തു നിന്നും നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും നടുക്കുകൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ, ക്യാമറ കണ്ണുകൾ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ, അതിനുശേഷം ഈ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയേറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു ദിവസമല്ല, മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദിവസമാണ്. വർഷങ്ങളായി അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, അവർ ഞങ്ങളെ നട്ടു വളർത്തി വലുതാക്കിയ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവടിയുന്ന ഒരു ദിവസമാണിത്. 6 വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ കൈ പിടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇന്ന് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കളെ അവർക്ക് താങ്ങായി, അവർക്ക് തണലായി നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കുന്നു എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു. ഒരിക്കലും ഈ നേട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ സഹായമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു MBBS സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ജീവിതം പുസ്തകത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന, പുസ്തകത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണെന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും വെക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒരു പുസ്തക പുഴുക്കളല്ല, മറിച്ച് ജീവിതം അറിയുന്ന മനുഷ്യരായി മാറണമെന്ന് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠനത്തോടൊപ്പം കലാകായിക മേഖലകളിലും ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പരിപാടികൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തി കലാകായിക മേഖലകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 89 പേരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ പക്വതാപരമായി 2 കാലിൽ നിന്ന് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു അക്കാദമിക്കലി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിലി ബ്രില്യൻ്റ് ആയൊരു ബാച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചവരാണ്. കാരണം 4.5 വർഷത്തെ MBBS പഠനത്തിന് ശേഷം ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും അവൻ്റെ കോളേജിൽ അവൻ കണ്ടതുപോലെ, അവൻ സീനിയേഴ്സിനെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യാൻ, ഒരു വർഷകാലത്തെ ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനം നേടുന്ന ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് വില്ലനായി കൊറോണ മഹാമാരി വന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി രോഗികളെ പരിചരിച്ചത് PPE കിറ്റുകൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് PPE കിറ്റുകളിൽ വിയർത്തൊലിച്ച് കണ്ണടകളിൽ ഫോഗ് നിറഞ്ഞ് കണ്ണ് കാണാതെ
ഈ രോഗികളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇവരുടെ ജീവശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ പിടയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വേദനകളും മറന്നു. പക്ഷേ 2.5 മാസത്തോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഈ PPE കിറ്റിനകത്ത് ജോലി ചെയ്ത് ഈ രോഗികളെ പരിചരിച്ച് അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം വന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നത് MBBS സിലബസ് ആയിരുന്നു. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പരിശീലനം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. കൊറോണ മഹാമാരി നേരിടുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷമുള്ള കാലം എല്ലാ രോഗികളെയും നമുക്ക് പരിചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ എങ്ങനെയും മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് അധികാരികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും പല രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനം നേടാൻ വേണ്ടി മറ്റ് കോളേജുകളിൽ അവസരം നേടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ നിമിഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന പലരെയും ഈ വേദിയിൽ സ്മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യമായി അന്ന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ശ്രീ തോമസ് മാത്യു സാർ, അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പളായി മാറി JDME ആയതിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ DME തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ട അവസരം ഒരുക്കി തന്ന തോമസ് മാത്യു സാറിനെ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തോമസ് മാത്യു സാറിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളായി വന്ന ശ്രീ റോയ് സാർ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻറ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു സാർ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. സാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റു കോളേജുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനം നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയത്. സാറിനെയും ഈ വേദിയിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സഹായിച്ച മാതാപിതാക്കളോടാണ്. ഞങ്ങൾ 89 പേരുടെ മാത്രം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല ഈ ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനം നേടിയെടുക്കുക എന്നത്. ആ നിമിഷം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ സഹായിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഹൗസ് സർജൻസി ഡ്യൂട്ടി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുകഴ്ത്തി പറയാനുള്ള ഒന്നല്ല. അത് ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപിലുള്ളവരും ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും വരാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം. 2 ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്ന് വിശന്ന് ജോലി എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ദാഹിച്ചപ്പോൾ IV ഫ്ലൂയിഡായി 25 ഡെക്സ്ട്രോസ് എടുത്ത് കുടിച്ച മഹാന്മാർ വരെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് പൊക്കി പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് എല്ലാ MBBS സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ആദ്യമായി ഇന്ന് ഈ വേദിയിലില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ കലാ മാഡത്തിന് പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. മാഡം ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നേർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പളിന് എൻ്റെയും 40th ബാച്ചിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ശ്രീ ഗണേഷ് മോഹൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വ പാടവം നമ്മുടെ ബാച്ചിലെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. വളരെ മികച്ച ഒരു നേതാവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കോളേജിൽ എന്ത് ക്രൈസിസ് വന്നാലും അതിന് വ്യക്തമായൊരു സൊല്യൂഷൻ ഗണേഷ് മോഹൻ സാറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ കോൺവെക്കേഷൻ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പെർമിഷനും മറ്റ് തടസ്സങ്ങളുമെല്ലാം നടത്താൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതും ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതും ശ്രീ ഗണേഷ് മോഹൻ സാറാണ്. സാറിന് എൻ്റെയും 40th ബാച്ചിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചടങ്ങിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശ്രീ മഞ്ജുള മാഡത്തിനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. അത്രയും ഈസിലി അപ്രോച്ചബിൾ ആയ ഒരു HOD ആണ് മാഡം. ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഓടിച്ചെന്ന് മാഡത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം. മാഡത്തിൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടിയിരുന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് സർജൻസി കാലയളവിൽ മുഴുവനായും ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മാഡം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മാഡം സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. ഈ വർഷം മാഡം റിട്ടയർ ആവുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ശ്രീ മഞ്ജുള മാഡത്തിന്
എൻ്റെയും ബാച്ചിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ശ്രീ ഫത്തഹുദ്ദീൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സാറാണ്. കോവിഡ് വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ എങ്ങനെ ഈ മഹാമാരിയെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതിരുന്നപ്പോൾ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റലാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ കോവിഡ് നോഡൽ ഓഫീസറായിരുന്നു ശ്രീ ഫത്തഹുദ്ദീൻ സാർ. ക്ലിനിക്കൽ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അഗാധമായ ജ്ഞാനം അതുമൂലമാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രോഗികൾക്ക്, കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സ കേരളത്തിന് തന്നെ ഒരു റോൾ മോഡലായി മാറാൻ സാധിച്ചത്. ഫത്തഹുദ്ദീൻ സാറിന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് നമുക്ക് ഓത്ത് പറഞ്ഞു തന്ന ഫത്തഹുദ്ദീൻ സാറിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. രാധാ മാഡം, ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ രാധാ മാഡം. ഗൈനക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉരുക്കു വനിത എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വ്യക്തമായ നിലപാട്, അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാഡമായിരുന്നു രാധാ മാഡം. ഞങ്ങൾ എന്ത് ക്രൈസിസുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഒരു സമരം ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾക്ക് ലീവ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്തോ, ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ. അത്രയും ബോൾഡായി ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു മാഡം ആണ് നമ്മുടെ രാധാ മാഡം. രാധാ മാഡത്തിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. എൻ്റെയും ബാച്ചിൻ്റെയും പേരിൽ രാധാ മാഡത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ശ്രീ ജിൽസ് ജോർജ് സാർ കോളേജിലെ എല്ലാ കലാകായിക മേഖലകളിലും എന്ത് പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാറാണ് ജിൽസ് സാറ്. പക്ഷേ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സാർ കോളേജിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ആയുള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചടങ്ങിന് വിളിച്ചപ്പോൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് വളരെ നല്ല ഒരു മെസ്സേജ് തന്ന സാറിന് ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ജോസഫ് ഫ്രാൻസിസ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനിങ് കോർഡിനേഷൻ്റെ ഉടമയാണ് സാർ. അതായത് അക്കാദമിക്കലി മാത്രമല്ല, എങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യണം, എല്ലാം അങ്ങനത്തെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നമ്മുടെ ജോസഫ് ഫ്രാൻസിസ് സാറാണ്. സാറിൻ്റെ പ്ലാൻ എ, പ്ലാൻ ബി, പ്ലാൻ സി എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനും ജൂനിയേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. സാറിന് ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് നല്ലൊരു ആശംസാ പ്രസംഗം പറഞ്ഞ സാറിന് എൻ്റെയും 40th ബാച്ചിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എപ്പോഴും ചെന്നാൽ നല്ലൊരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ വാത്സല്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഡമാണ് നമ്മുടെ CG മാഡം. പീഡിയാട്രിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ HOD ആയ മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാഡം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് വളരെ മികച്ച ഒരു സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ച് തന്ന ഞങ്ങളുടെ ഷിജി മാഡത്തിന് എൻ്റെയും ബാച്ചിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. സിജോ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലെ ബോയ്സിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടാവുക. വളരെ നല്ലൊരു ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനാണ്. കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് അത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ശരിയാക്കി തരുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സിജോ സാറാണ്. സാറിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിംഗ് അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സാറിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ഹൗസ് സർജൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. റൗണ്ട്സിൻ്റെ സമയത്ത് സാർ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നാലെ ഇരുന്ന് ഓടി നടക്കുന്ന ഹൗസ് സർജൻസിൻ്റെ കാഴ്ച അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശംസാ പ്രസംഗം പറഞ്ഞ സാറിന് എൻ്റെയും 40th ബാച്ചിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു. അനിത മാഡത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ IMA കൊച്ചിൻ്റെ വുമൺ സെക്രട്ടറി ആയി ചാർജ് എടുത്ത അനിത മാഡം ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ടൂറിൽ പങ്കെടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കമ്പനിയും തന്ന് ബാച്ച് ടൂർ അടിപൊളിയാക്കിയ അനിത മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അധ്യാപിക എന്ന രീതിയിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്ന ഞങ്ങളുടെ അനിത മാഡം ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ അനിത മാഡത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.
ഒരിക്കലും ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ചടങ്ങിൽ ഈ ഗാലറിയിലെത്താൻ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പഠന മേഖലകളിലും മറ്റ് പരീക്ഷകൾ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിലും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ കൂടുതൽ നല്ലതാക്കി തീർത്ത ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് എൻ്റെയും ബാച്ചിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചോളട്ടെ. ഈ ചടങ്ങിന് ഏറ്റവും മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാരൻസാണ്. ഈ വേദിയിൽ ഇരുന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന ഏതൊരു ഗ്രാജുവേറ്റിൻ്റെ മനസ്സിലും അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളെ വളരെയേറെ സന്തോഷവാന്മാരും സന്തോഷവതികളുമാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ പാരൻസിന് എൻ്റെയും 14th ബാച്ചിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചോളട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എപ്പോഴും ഒരാളുണ്ടാവും. ഊണും ഉറക്കവും മാറ്റിവെച്ച് അതിന് പുറകെ ഓടി നടന്ന് തൻ്റെ എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യലും അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിന് അത് നമ്മുടെ അനീസ് VP ആണ്. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ ലേബർ റൂമിലെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം പുലർച്ചെ ഉറക്കം വളച്ചു വന്ന് ഉറങ്ങാതെ ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ നിന്ന് ഓടി നടന്ന ഞങ്ങളുടെ അനീസ്, ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെ അനീസിക്ക, എൻ്റെയും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചോളട്ടെ. ഇനി പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ 16th ബാച്ചിലെ ഞങ്ങളുടെ ചുണക്കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും കുറച്ച് നല്ല വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ വേണം. ഈ ഒരു ആവശ്യം ഞങ്ങൾ 16th ബാച്ചിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് സാധിച്ചു തരുന്ന, വളരെ നന്നായി ഈ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്ന ഞങ്ങളുടെ 16th ബാച്ചിലെ എല്ലാവർക്കും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അവസാനമായി, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് ഇവിടെ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കുറേ ടെക്നിക്കൽ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും നേരിടാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലും ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും ഒരു മെമ്മോറബിൾ ആയൊരു ഇവൻ്റായി മാറണമെന്നും ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമീപിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നെറ്റോ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു. ഷോ റൈഡേഴ്സ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ നെറ്റോ ചേട്ടന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും കളർഫുള്ളായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നതിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ നല്ല മെസ്സേജസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പഠനം മാത്രമല്ല, മികച്ച ഓർമ്മകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് ആഘോഷിച്ച് തീർക്കുക, അത് മെമ്മോറബിൾ ആക്കി തീർക്കുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കാല് നിലത്തുറച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ സ്റ്റേബിളാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. Thank you, Dr. Sibi. Now we request everyone to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे